Good morning, friends. Welcome to all of you in this online learning section. आपण आतापर्यंत सर्कल या प्रकरणामधील दोन व्हिडिओज या अगोदर तुम्ही बघितले असतील. त्या दोन व्हिडिओच्या माध्यमातून we have seen a definition of circle, some concepts which are regarding to the circle, some theorems, some properties, and one exercise or practice set known as 3.1 we had studied in a last videos. Now in this video we will move on in the chapter. या चॅप्टरमध्ये आपण पुढे प्रोसीड करणार आहोत आणि या प्रोसीडच्या पुढच्या सेक्शनमध्ये we are having a new concept known as touching circle. Now सगळ्यांना हे नोन आहे की इफ टू सर्कल्स आर इंटरसेक्ट ईच अदर, इफ टू सर्कल्स वे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, then there are two possibilities. First is either they touch each other at single point or they will touch each other at two different points. These are the two possibilities. Now we have to consider the first one, that is if the two circle touches each other at one point, then there are two possibilities. जर दोन सर्कल्स एकमेकांना एका पॉईंटमध्ये इंटरसेक्ट करत असेल तर there are two possibilities. What are those? That those two circles either intersect each other externally or they will meet each other internally. These are the two possibilities. So ह्या दोन पॉसिबिलिटीज आपल्याला वन बाय वन या ठिकाणी कन्सिडर करायच्या आहेत. So see, in this next slide we are having the two circles with center A and C. Those are intersect at point B, and from the geometrical interpretation one can very easily say that these two circles were intersecting each other externally. हे दोन सर्कल्स एकमेकाला एक्सटर्नली इंटरसेक्ट करत आहेत असं आपण सहज म्हणू शकतो. So in this figure we will see that center A and center C, these are the centers of two circles. आणि ह्या दोघांना जॉईन करणारी जर मी लाईन सेगमेंट ड्रॉ केली तर त्या लाईन सेगमेंटवर हा B हा पॉईंट येतो आहे. व्हॉट दिस मीन्स? दिस मीन्स दॅट इफ वी जॉईन द टू सेंटर्स, two circles of touching circles, then that line segment will always contain the point of इंटरसेक्शन और पॉईंट ऑफ कॉन्टॅक्ट. हा डेफिनेटली दोन सेंटरच्या जॉईन करणाऱ्या लाईन सेगमेंटवर एक्झिस्ट करणार आहे. ॲज वेल ॲज जर आपल्याला असा प्रश्न विचारला गेला की व्हॉट इज द डिस्टन्स बिटवीन द टू सेंटर्स, दोन सेंटरमधलं डिस्टन्स मला जर काढायचं असेल तर सगळ्यांना अगदी सहज कळतं आहे की ए पासून बी पर्यंतचं डिस्टन्स दॅट इज नथिंग बट द रेडियस फॉर द फर्स्ट ट्रायंगल, रेडियस फॉर द फर्स्ट सर्कल, वेअर ॲज बी पासून सी पर्यंतचं डिस्टन्स मी जर विचारात घेतलं इट इज द रेडियस फॉर द अनदर सर्कल. दॅट मीन्स इफ यू हॅव टू फाइंड द डिस्टन्स बिटवीन द टू एक्सटर्नली टचिंग सर्कल्स, then we are having the formula that distance between the two centers is given by radius of the first circle plus radius of the second circle. So this is very simple formula or very simple concept. So या ठिकाणी दोन गोष्टी क्लिअर होत आहेत की इफ देर आर टू टचिंग सर्कल्स, इनफॅक्ट या ठिकाणी एक्सटर्नल टचिंग सर्कल्स आहेत त्यामुळे आपण असं म्हणू शकतो की लाईन जॉईनिंग द टू सेंटर्स विल ऑलवेज कंटेन द पॉईंट ऑफ कॉन्टॅक्ट, वेअर ॲज for two external touching circles the distance between their centers is given by the radius of first circle plus radius of the second circle. Okay, now we will go for the another possibility. Now here we are having the possibility that there are the circles which intersect each other internally. आतल्या साईडनं ते इंटरसेक्ट करतात. Again we are having the same situation. Here is A is the center of the first circle whereas C is the center of another circle. In this situation again if we consider that if I join the two centers of a circle, जर मी या दोन सेंटरला जॉईन करणारी लाईन सेगमेंट जर ड्रॉ करत असेल तर आपल्याला असं लक्षात येतं आहे की त्या लाईन सेगमेंटवर आपला जो पॉईंट ऑफ कॉन्टॅक्ट आहे तो लाई करणार आहे, एक्झिस्ट करणार आहे. सो पॉईंट ऑफ कॉन्टॅक्ट विल ऑलवेज लाई on a line segment which joins the two touching circles. So this is property once again we are verified over here, and now we will go for the another concept
that is the distance between their centers. Distance between their centers, that means we have to find the distance AC. AC distance find out करायचं आहे. So for that purpose one can very easily imagine that जर मी पहिल्या सर्कलची रेडियस या ठिकाणी विचारात घेतली AB, बिगर सर्कलची रेडियस घेतली, आणि त्याच कंपॅरिझनमध्ये मी जर स्मॉलर सर्कलची रेडियस जर विचारात घेतली CB, तर सगळ्यांना सहज कळतं आहे की इफ आय सबट्रॅक्ट AB, टोटल AB मधून जर मी BC मायनस केला, AB मधून टोटल BC मायनस केला, तर या ठिकाणी शिल्लक राहणारा पार्ट हा A पासून C पर्यंतचा राहणार आहे. दॅट इज द डिस्टन्स बिटवीन द टू सेंटर्स. सो वी आर हॅव्हिंग द फॉर्म्युला दॅट डिस्टन्स बिटवीन द two centers, if the circles intersecting internally, then distance equal to difference between their radii. त्यांच्या रेडियसमधला डिफरन्स हा आपल्याला घ्यायचा असणार आहे. आता या सगळ्या रिझल्ट्सला मी कलेक्टिव्हली एका स्लाइड्समध्ये बघतोय. टचिंग सर्कल्स, फर्स्ट प्रॉपर्टी आपण या ठिकाणी क्लिअर केली आहे. द पॉईंट ऑफ कॉन्टॅक्ट विल लाय ऑन लाईन जॉईनिंग द सेंटर ऑफ टू सर्कल्स. ही प्रॉपर्टी आपण दोन्ही फिगरमध्ये मेन्शन केली आहे. नाव फॉर एक्सटर्नल टचिंग सर्कल्स द डिस्टन्स बिटवीन देअर सेंटर इज सम ऑफ द रेडियाय. एक्सटर्नल टचिंग सर्कलसाठी डिस्टन्स हे सेंटरमधलं डिस्टन्स रेडियसमधली ॲडिशन असणार आहे. अँड नेक्स्ट दॅट इज फॉर इंटरनल टचिंग सर्कल द डिस्टन्स बिटवीन देअर सेंटर इज डिफरन्स बिटवीन देअर रेडियाय. सो दिस इज द थर्ड रिझल्ट वी हॅड सीन अप टिल नाव. या सगळ्या रिझल्टच्या आधारे आपल्याला प्रॅक्टिस सेट 3.2 यावर आधारित असणारा हा प्रोसीड करायचा आहे, कंटिन्यू करायचा आहे. सम व्हेरी सिम्पल एक्झाम्पल. फर्स्ट एक्झाम्पल वी हॅव गिवन टू बी two circles having radii 3.5 and 4.8 centimeter touches internally. Very essential, internally touch करतायत. Find the distance between their centers. So in answer given, let us consider that the centers of two circles to be R1 and R2. दोन्ही जे सेंटर्स आहेत त्यांना आपण R1 R2 सपोज करून घेऊया. दॅट इज R1 इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर whereas R2 equal to 4.8 centimeter that we had considered. Now as we have given that circle touches externally, the distance between their centers will be the difference between their radii. जर ते इंटरनली इंटरसेक्ट करत असतील तर त्या सेंटरमधलं डिस्टन्स हे त्याच्या रेडियाच्या डिफरन्सच्या बरोबर असलं पाहिजे. हॅन्स वी हॅव द फॉर्म्युला दॅट डिस्टन्स बिटवीन देअर सेंटर्स इक्वल टू R2 मायनस R1. R2 हा लार्जर आहे, R2 हा ग्रेटर आहे, त्यामुळं आपण R2 मधून R1 मायनस करतोय. 4.8 मायनस 3.5 विल गिव्स अस अ डिफरन्स 1.3 सेंटीमीटर अँड हॅन्स वी आर हॅव्हिंग the required answer, that is distance between their centers is 1.3 centimeter. Simple concept आहे. इंटरनल टचिंगसाठी डिफरन्स घ्यायचा. ओके, नाव वी विल प्रोसीड नेक्स्ट एक्झाम्पल. नाव इन दिस नेक्स्ट एक्झाम्पल what we have given, see two circles having radii 5.5 centimeter and 4.2 centimeter touches externally, then find distance between their centers. त्यांच्या सेंटरमधलं डिस्टन्स आपल्याला काढायचं आहे. फक्त पहिल्या एक्झाम्पलमध्ये ते इंटरनली टचिंग होतं, हे एक्सटर्नली टचिंग असणार आहे. सो हिअर वन्स अगेन वी विल सपोज दॅट R1 इक्वल टू 5.5 अँड R2 इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर. ॲज द सर्कल टचिंग एक्सटर्नली, as the circle touches externally, the distance between their centers will be the sum of their radii, and hence distance between their centers equal to R1 plus R2. आपल्याला ॲडिशन या ठिकाणी घ्यावी लागणार आहे. सो ॲडिशन विल बी, if I substitute the values, 5.5 R1, 4.2 R2, addition will be 9.7 centimeter, and so finally we will get the distance between their centers in the given situation to be 9.7 centimeter. So this is again a very simple kind of example. Two examples are there. One is based upon internal touching and another based upon the external touching. Just a difference of using the formulas over here. Now we are having this practice set. Third example, ज्यामध्ये असंच एक एक्झाम्पल दिलेलं आहे. रेडियस दिलेली आहे, दोन सर्कलचे रेडियस दिलेले आहेत आणि आपल्याला त्या ठिकाणी डिस्टन्स कॅल्क्युलेट करायचे फॉर द टू केसेस. हे एक्झाम्पल तुमच्यासाठी ठेवतोय. Now we will proceed further. Fourth example in a practice set 3.2. 3.2 या प्रॅक्टिस सेटमध्ये आपण पुढे प्रोसीड करत आहोत, ज्यामध्ये
what if I given in a figure circles with center P and Q, circles with the center P and Q touches at point R, दोघंही एक्सटर्नली टच करतात एकमेकांना. फ्रॉम फिगर प्रूव्ह दॅट, आपल्याला या फिगरवरून काही प्रूव्ह करायचं आहे. व्हॉट इज द फर्स्ट प्रूव्ह वी हॅव टू प्रूव्ह ओव्हर हिअर, खाली दिलेलं आहे सेगमेंट पी क्यू ही सेगमेंट पॅरलल दाखवायची आपल्याला बी क्यूला. सेगमेंट पी क्यू इट इज पॅरलल टू द सेगमेंट बी क्यू, दॅट वी हॅव टू प्रूव्ह. नाव टू प्रूव्ह दिस टू सेगमेंट्स आर पॅरलल, ह्या दोन लाईन्स पॅरलल प्रूव्ह करण्यासाठी आपल्याला काही रिझल्ट्स माहिती असणं आवश्यक आहे, प्रॉपर्टीज माहिती असणं आवश्यक आहे. जर प्रॉपर्टी आपल्याला क्लिअर माहिती असेल तर आपल्याला या ठिकाणी सहज आपण हे मेन्शन करू शकतो. कसं ते बघा, की जर दोन लाईन्स मला पॅरलल दाखवायचे असेल तर जर समजा मी या ठिकाणी ए या ठिकाणी होणारा अँगल आणि या बी या ठिकाणी होणारा अँगल समहाऊ जर मी कॉन्ग्रुएंट दाखवत असेल तर बाय अल्टरनेट कॉन्व्हर्स ऑफ अल्टरनेट अँगल टेस्ट वी कॅन स्टेट दॅट द लाईन ए पी इज पॅरलल टू द लाईन बी क्यू. आता आपला टार्गेट हे आहे की ए आणि बी या ठिकाणी होणारा अँगल आपल्याला समहाऊ कॉन्ग्रुएंट दाखवायचा आहे. आता बघूया हे कॉन्ग्रुएंट दाखवण्यासाठी आपल्याला काय काय करता येऊ शकतं. नाव इफ आय कन्सिडर अ ट्रायंगल, APR, हा ट्रायंगल मी जर कन्सिडर करत असेल तर त्यामध्ये आपल्याला असं लक्षात येतं आहे की AP ही साईड आणि PR ही साईड इक्वल आहे. AP ही साईड आणि PR ही साईड आहे बिकॉज दीज आर द रेडियाय ऑफ सेम सर्कल, आणि एकाच ट्रायंगलमध्ये दोन साईड जर इक्वल असेल तर आपल्याला या ठिकाणी असं स्टेटमेंट करता येतं की त्याचे अपोजिट अँगल्स म्हणजेच या ठिकाणी ए या ठिकाणी होणारा अँगल आणि आर या ठिकाणी होणारा अँगल हा मात्र इक्वल असला पाहिजे. ए या ठिकाणी होणारा अँगल आणि आर या ठिकाणी होणारा अँगल बिकॉज ऑफ द आयसोस्केलस ट्रायंगल थिअरमनुसार हे दोन अँगल्स आपल्याला इक्वल म्हणता येईल. सिमिलरली याच पद्धतीनं आपण जर अलीकडच्या सर्कलमधला ट्रायंगल विचारात घेतला या ठिकाणी, इफ आय कन्सिडर अ ट्रायंगल आर क्यू बी हा ट्रायंगल जर विचारात घेत असेल तर याही ट्रायंगलमध्ये आर या ठिकाणी होणारा अँगल आणि बी या ठिकाणी होणारा अँगल आपण इक्वल म्हणू शकतो. याचं कारण असं आहे की आर क्यू आणि क्यू बी ह्या दोन्ही साईड्स ह्या इक्वल आहेत त्यामुळे. आणि म्हणून आता आपल्याला या ठिकाणी या फिगरमध्ये सगळ्या गोष्टी क्लिअर झाल्यात बघा. एका क्षणात आपल्याला सगळ्या गोष्टी क्लिअर होऊ शकतात. कशा त्या बघा की पहिल्या ट्रायंगलमध्ये हे ब्ल्यूनं डॉट केलेले अँगल सेम आहेत. इकडच्या खालच्या ट्रायंगलमध्ये रेडनं डॉट केलेले अँगल सेम आहेत. आता मी जर या ठिकाणी या ब्ल्यू या ठिकाणी होणारा अँगलचा विचार जर केला, ब्ल्यू या ठिकाणी होणारा अँगलचा विचार जर करत असेल आणि आर या ठिकाणी होणारा अँगलचा विचार केला तर दीज आर द व्हर्टिकली अपोजिट अँगल. आणि म्हणून हे दोन इक्वल असले पाहिजे. आणि हे दोन जर इक्वल असतील ब्ल्यू आणि रेड तर ए या ठिकाणी होणारा अँगल आणि बी या ठिकाणी होणारा ब्ल्यू आणि रेड डॉट केलेले अँगल देखील इक्वल असले पाहिजे. आणि म्हणून या ठिकाणी खाली लिहिलेलं आपण सिमिलरली हे स्टेटमेंट केल्यानंतर ह्या दोघांचा मी जर विचार केला तर अँगल पी आर ए is equal to QBR. This is the vertically opposite angle. And from 1, 2 and 3 चा आपण जर विचार केला 1, 2 and 3 चा जर विचार केला तर या ठिकाणी अँगल PAR this is equal to QBR. हे दोन अँगल्स आपण इक्वल दाखवलेत. अँड हेन्स बाय द कॉन्व्हर्स ऑफ अल्टरनेट अँगल टेस्ट we can say that the segment PQ is parallel to the segment
क्यू बी किंवा बी क्यू. दिस इज व्हॉट वी रिक्वायर्ड इन दिस फिगर. सिम्पल कन्सेप्ट आहे. या ठिकाणी अल्टरनेट अँगल टेस्टच्या कॉन्व्हर्सचा उपयोग केलेला आहे आणि त्याचबरोबर व्हर्टिकली अपोजिट अँगलचा उपयोग या ठिकाणी करत आहोत आपण. आयसोस्केलस ट्रायंगल थिअरमचा उपयोग केला आणि त्यानुसार आपल्याला हा रिझल्ट सहज मिळवू शकतो. सो याच फिगरवर आधारित हा एक रिझल्ट झाला. आणखी 2 रिझल्ट्स आपल्याला या ठिकाणी या फिगरवर प्रूव्ह करायचे आहेत, ते म्हणजेच या पद्धतीने आहेत. सो सी सेकंड प्रूफ आपल्याला या फिगरमध्ये बघायचं आहे. दॅट इज सेकंड प्रूफ इज लाईक दिस. ट्रायंगल PAR, हा ट्रायंगल PAR आपल्याला कॉन्ग्रुएंट दाखवायचा आहे. पहिल्या ट्रायंगलमध्ये होणारा अँगल आणि दुसऱ्या सर्कलमध्ये होणारा ट्रायंगल, ह्या दोघांना मला सिमिलर प्रूव्ह करायचं आहे. ना फॉर दॅट सिमिलॅरिटी पर्पज आपण आत्ताच प्रूव्ह केलं आहे की ए या ठिकाणी होणारा अँगल आणि बी या ठिकाणी होणारा अँगल आपण कॉन्ग्रुएंट आत्ताच प्रूव्ह केलेला आहे. ॲज वेल ॲज आपण असंही म्हणू शकतो की आर या ठिकाणी होणारा अँगल आणि या ठिकाणी आर या ठिकाणी होणारा अँगल कॉन्ग्रुएंट आहे. व्हर्टिकली अपोजिट अँगल हे दोन्ही आपण मेन्शन केलेत बघा. हा या ठिकाणी पहिला ए या ठिकाणी होणारा अँगल आणि बी या ठिकाणी होणारा अँगल आणि व्हर्टिकली अपोजिट अँगल. आणि जर एका ट्रायंगलमध्ये 2 अँगल हे दुसऱ्या ट्रायंगलमधल्या 2 अँगलची कॉन्ग्रुएंट असेल तर वी कॅन यूज हिअर ए टेस्ट अँड दॅट इज वाय triangle APR and triangle APR, this is similar to the triangle RQB because of the A test. So this is the second result. Now we will go for the third. We have to find RQB हा अँगल आपल्याला फाइंड आउट करायचा आहे. आपण फिगरमध्ये बघूया. RQB हा या ठिकाणी होणारा जो अँगल आहे, क्यू या ठिकाणी होणारा अँगल आपल्याला हा फाइंड आउट करायचा आहे. नाव इफ आय कन्सिडर इन दिस ट्रायंगल, पण आपल्याला आणखी एक इन्फॉर्मेशन दिलेलं आहे. PAR हा अँगल आपल्याला दिलेला आहे 35. दिस इज गिवन टू बी 35. जर ए हा अँगल 35चा असेल तर हा अँगल देखील आर अँगल देखील 35चा असला पाहिजे, बिकॉज आयसोस्केलस ट्रायंगल थिअरम. आणि आयसोस्केलस ट्रायंगल थिअरमनुसार हे 2 ट्रायंगल्स हे सिमिलर असले, 2 अँगल्स हे सेम असले पाहिजे, 35 ईच. आणि जर ट्रायंगलमध्ये APR या ट्रायंगलमध्ये जर APR या ट्रायंगलमध्ये जर 2 अँगल्स मला माहिती असेल तर थर्ड रिमेनिंग अँगल मला सहज कॅल्क्युलेट करता येऊ शकतो. हा 35 70 होतोय, म्हणजे P हा अँगल हा किती डिग्रीचा होणं आवश्यक आहे? 110 डिग्रीचा हा व्हायला पाहिजे. आणि म्हणून अँगल APR हा 110 रिमेनिंग अँगल इन अ ट्रायंगल. P हा अँगल आपण मिळवला या ठिकाणी. नाव P हा अँगल जर मिळवत असेल तर पीचा करस्पॉन्डिंग अँगल कोणता होणार आहे? Q. आणि आपण आत्ताच सेकंड रिझल्टमध्ये प्रूव्ह हे केलं होतं की 2 ट्रायंगल्स ए टेस्टनुसार सिमिलर आहे आणि ए टेस्टनुसार जर सिमिलर असेल तर करस्पॉन्डिंग अँगल हे कॉन्ग्रुएंट असले पाहिजे. पीचं करस्पॉन्डन्स क्यू सोबत येत आहे आणि म्हणून अँगल APR दिस इज कॉन्ग्रुएंट विथ अँगल RQB आणि दोघांचेही मेजरमेंट असणार आहे 110 डिग्री अँड हेन्स अँगल RQB दिस मस्ट बी इक्वल टू 110 डिग्री. सो दिस इज द एक्झाम्पल नंबर 4. वन मोर एक्झाम्पल रिमेन्स ओव्हर हिअर. ते तुम्ही सगळ्यांनी ट्राय करायचं आहे. आजच्या पिरियडमध्ये आपण या ठिकाणी स्टॉप करूयात. विल स्टॉप हिअर.